प्रभु यीशु मसीह दे विच मेरे प्यारे भरा ते भैणों सारिਆਂ ਨੂੰ जय यीशु जी। साल दे विच 11वां एतवार अज असी मना रहे हाँ या चर्च दे विच असी हाज़र हैं। इस एतवार दे विच प्रभु सानू संत मरकुस दी अंजील 4 बाब 26 तो लेके 34 तक उस खुदा दे वचन ते सोच विचार करन दे लई उस वचनां विचों अपनी जिंदगी दे लई एक संदेश स्वीकार करन दे लई सानू आज सद्दा दिंदा है। संत मरकुस दी अंजील 4 बाब 26 तो लेके 34 तक सानू खुदा दे राज दे बारे सिक्ख्या दिंदा है। मैं दोबारा दसदा, खुदा दे राज दे बारे। खुदा दी राज नू समझण दे लई सानू अपने विच विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदा दियां कई गल्लां इस तरह दा है कि असी अपने दिमाग नाल सोच के असी समझ नहीं सकते, क्योंकि ये जिहड़ियां गल्लां हन ये दिमाग दियां नहीं बल्कि विश्वास दियां। मैं तुहानू एक छोटी जी कहानी समझावांगा। तुसी जदों इतिहास ते किताब पढ़िया, इंडिया दे विच तुसी जदों अपने स्कूल दे विच कहानियां सुनिया, तुसी जरूर अकबर ਅਤੇ बीरबल दी कहानियां बहुत सुनिया होवे। इन्हां दोनां दे विच बहुत वधिया एक गलबात होया। बीरबल अकबर दे राजपाल दे विच मंत्री सी। अकबर ने बीरबल नूं एक दिन सवाल पूछिया, बीरबल खुदा ते मैं साडे दोवां दे विचों सब तो महान कौन है? बीरबल नूं चंगी तरह समझ आ गया कि मेरा राजा मेरे तो की जवाब मंगदे। बड़े सोच समझ के बीरबल ने अकबर नूं जवाब दिता, राजा अकबर, खुदा ते तुसी इन्हां दोवां विचों तुसी सब तो महान हो। फिर अकबर ने उन्हें सवाल पूछा, ये किस तरह हो सकता है, इहदा स्पष्ट करो। बीरबल ने बड़े सोच समझ पता है, बीरबल जो है बड़ा अकलमंद बंदा सी, मंत्री सी, बहुत अकलमंद बंदा सी। बीरबल ने कहा, तुहाडे कोल वो शक्ति है, वो ताकत है, जे कोई तुहाडे विरुद्ध कुछ बोले या किसी व्यक्ति को तुसी पसंद नहीं करदे, तुहाडे पावर दे विच तुहाडे राज तो उसनूं तुसी बड़े आराम नाल दूर कर सकदे हो, या तुसी उसनूं ओदी सारी जिंदगी खत्म कर सकते हैं, इसलिए तुसी महान हो। फिर अकबर ने पूछा, फिर खुदा नहीं कर सकते? बीरबल ने कहा, नहीं, क्योंकि खुदा दा राज अते तुहाडे राज दे विच बहुत फर्क है। तुहाडे राज तो तुसी किसी व्यक्ति नूं दूसरे राज विच भेज सकते हो, दूर कर सकते हो, लेकिन खुदा दा राज, ये सारी दुनिया, ये सारी धरती अते आकाश सब कुछ खुदा दा राज है। इस राज विचों खुदा किसे नूं दूर नहीं कर सकता। इस जवाब दे विच बीरबल ने 2 गल्लां दसियां अकबर नूं। सब तो पहली गल, उसने अपने राजे नूं बहुत खुशी दिलाई, क्योंकि अकबर दे बारे चंगियां गल्लां दसियां अते उसनूं महसूस होया कि मैं खुदा तो बेहतर हाँ। लेकिन दूसरी गल, बीरबल ने बहुत स्पष्ट किया कि तुहाडा राज छोटा है, खुदा दा राज बहुत वड्डा है। ये सारी दुनिया दे सिरजनहार खुदा, जिसनों असी कह सकते हाँ ये दुनिया दे शासक, उस जिहड़ी सच्चाई है बीरबल ने अकबर दे सामने प्रकट किया। बड़े अकलमंद दी जवाब बीरबल ने अकबर नूं किया। हुण मैं तुहानूं इस कहानी क्यों दसिया, क्योंकि खुदा दियां जिहड़ी भेदां वो असी इंसान होके समझ नहीं सकते। खुदा दियां भेदां इस तरह दा है, जदों तक खुदा साडे सामने प्रकट नहीं करदे असी ना जान पावेगा, ना समझ सकेगा
ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਭੇਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਣੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ, ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ, ਪੁਨਰੁੱਥਾਨ, ਈਸਟਰ ਦੀ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੇਦਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੁਨਰੁੱਥਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਈਦ, ਉਹ ਭੇਦ ਅਤੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ, ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ ਦੀ ਈਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਕ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਈਦ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਾਕ ਦਿਲ ਦੀ ਈਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਭੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਮਸੀਲਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਭੇਦਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭੇਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਸੰਤ ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 4 ਬਾਬ 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 34 ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤਮਸੀਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਮਸੀਲ ਇਹ ਹੈ, ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਤਮਸੀਲ। ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਤਮਸੀਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਮਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ, ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਬੀਜ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਖਾਦ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਗਣਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਉਗਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਢੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜੋ ਉਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਇੱਕ ਬੀਜ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੌਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਗਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਲ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਲਟ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਭੇਦ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਮ ਸੋਚ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਉਸ ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਬੀਜ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਮਸੀਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਤਮਸੀਲ, ਰਾਈ ਦੀ ਬੀਜ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈ ਦੀ ਬੀਜ ਵਰਗਾ ਇੰਨੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰਾਈ ਦੀ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਰਕੁਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਰਾਈ ਦੀ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਠਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਾਈ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੁਣ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਖੂਬੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਛੋਟੀ ਖੂਬੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਛੋਟਾ ਗੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਸ਼ਚਰਜ ਅਤੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਹਨ ਬਹੁਤ, ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਗੁਣ ਖੂਬੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਦੀ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈ ਦੀ ਬੀਜ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਂ ਮਰੀਮ। ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਵਰਗਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਵਰਗਾ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਮ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਖੂਬੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਉਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਉਸ ਖੂਬੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਔਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਖੂਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਵਰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਉਸ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਯਿਸੂ।